Hello students, in today's lecture we discuss the detailed digestive system of Periplaneta americana, which is commonly called as cockroach. The digestive system of cockroach consists of the alimentary canal and the digestive glands. In today's lecture, we focus on alimentary canal structure, foregut, midgut, hindgut, digestive glands, that is salivary glands, food and feeding of digestion, physiology of digestion, absorption, and last one is a egestion. Now, this is the structure of complete alimentary canal of Periplaneta americana. So, the alimentary canal starts from mouth and it consists of preoral cavity, pharynx, esophagus, crop, and gizzard forming the foregut, the mesenteron forming the midgut, and the ileum and colon and rectum constituting the hindgut. In figure, you will see all of this structure. Now, foregut. Foregut, also called it as a preoral cavity or buccal chamber, means फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल फोरगट जे स्ट्रक्चर आहे ते कशापासून बनलेलं आहे. माउथ रिजन, बकल चेंबर. ठीक आहे. माउथ पार्ट्स आपण डिटेल मध्ये बघितले. लॅब्रम, लॅबियम, मॅन्डिबल, मॅक्झिली अँड हायपोफॅरिंक्स. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिटेल मध्ये माउथ पार्टचे स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. आता आपण जे काही फॅरिंग्स पासूनचं स्ट्रक्चर आहे ते डिटेल मध्ये बघू. सो inside the cavity a large tongue like hypopharynx is present. तुम्हाला pharynx स्ट्रक्चर दिसेल at the top ला. The mouth opens behind into the short tubular pharynx which passes vertically upward and it bends backward into the esophagus. ठीक आहे. esophagus तुम्हाला तिथे दिसेल pharynx एक्झॅक्टली खाली tubular स्ट्रक्चर मध्ये. Now the esophagus is a narrow tubular passage which passes through the neck and gradually expands into the thorax. बघा, esophagus पुढे वाढत वाढत लार्ज सॅक लाइक स्ट्रक्चर मध्ये एक्सपांड झालेला आहे. त्याच पोर्शनला काय म्हणतात, क्रॉप. ठीक आहे. द क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिझार्ड. क्रॉप पुढे कोणतं स्ट्रक्चर फॉर्म करतो, proventriculus, or it is also called as gizzard. The gizzard, it is a round and thick walled bulb like structure. ठीक आहे. gizzard स्ट्रक्चर कसं आहे, राउंड आणि थिक बल्ब लाईक. तुम्हाला फिगर मध्ये एरोने दाखवण्यात आलेलं आहे. नाव gizzard or the outer thick layer of gizzard which having circular muscles and its lumens get considerably reduced due to the infolding of its wall. त्यामध्ये काय आहे, infoldings आहे. The gizzard can be divided into anterior armatorium and the posterior stomatodial wall. पुढच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण डिटेल मध्ये हे बघू. पण सध्या आपण वळूया नेक्स्ट स्ट्रक्चर कडे. ते काय आहे बघा. गिझार्डच्या स्थितीत तुम्हाला असे सिका लाईक स्ट्रक्चर दिसतील. ठीक आहे. त्याच्या पुढे मिडगटचा पोर्शन आहे. नंतर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आहेत. मालपिजियन ट्यूब्यूल्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ दॅट कॉकरोच. देन इलियम अँड कोलॉन. म्हणजे मिडगटचा जो पोर्शन आहे तो कशापासून बनलेला आहे,
gizzard पासून. ठीक आहे, hepatic cica, mesenteric cica, they are also under the midgut portion. And the hindgut consists of Malpighian tubules, ileum, rectum. ठीक आहे, colon and rectum. आता डिटेल मध्ये आपण गिजार्डचं बघा. This figure show the transverse section of gizzard. गिझार्डला ट्रान्सफर सेक्शन मध्ये कट केलं तर आपल्याला या प्रकारचं स्ट्रक्चर दिसेल. स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. आउटर मोस्ट काय आहे, सर्क्युलर मसल्स ने ते कव्हर झालेलं आहे. आणि मध्ये सेंट्रली तुम्हाला काय दिसेल, टीथ लाइक पोर्शन दिसेल. ठीक आहे. अँड द लॉन्जिट्युडिनल grooves are present. For what? तर बघा, the cuticular lining of these which plates called it as a teeth. ठीक आहे, मध्ये काय आहेत ते teeth आहेत. So the teeth help in grinding the food while they bristles help in the straining the food. इथे टीथचा फंक्शन काय आहे, जे काही फूड मटेरियल तिथे येणार आहे त्याला ग्राइंडिंग करणे. ठीक आहे. सो नाउ या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला ते एक्झॅक्टली त्याचं मेकॅनिझम दिसेल. सो दिस फिगर शो द LS longitudinal section of foregut and the anterior part of midgut. बघा, at the top is from esophagus, then cuticular lining, crop, cuticular teeth, then gizzard, then enteric cecum, stomodeal valve and the midgut portion. आता डिटेल मध्ये आपण midgut portion ला बघूया. पण पहिले स्टोमॅडियल वाल्व काय आहे ते बघा. बेसल साइडला तुम्हाला स्टोमॅडियल वाल्व दिसेल. तर the gizzard can be divided into anterior armatium and posterior stomadeal valve. गिझार्ड जे आहे ते anterior साइडला अर्मॅरियम मध्ये आणि पोस्टीरियर साइडला स्टोमोडियल वाल्व मध्ये डिवाइड झालेलं आहे. So the gizzard is followed by narrow tube of uniform diameter or it is also called as midgut. खाली जे आहे गिझार्ड पुढे कशामध्ये ओपन होणार आहे, मिडगट मध्ये ओपन होणार आहे. Then जे काही फूडचं ग्राइंडिंग होणार आहे ते कुठं होणार आहे, मेनली गिझार्ड मध्ये होणार आहे. सो मेजेंटेरॉन बघा, गिझार्डच्याच खाली तिथे मेजेंटेरॉन और मिडगटचा पोर्शन तुम्हाला दिसतोय. Its junctional region with the gizzard which actually surround the stomadeal wall. ठीक है. From this region a finger like tubular blind process are arises which is called it as a hepatic cica. बघा, फिगर मध्ये तुम्हाला hepatic cica दिसतील. माल्पिजियन ट्यूब्यूल्स खाली ते वेगळे आहे, hepatic cica वेगळे आहे. गिझार्डच्याच अवतीभोवती तुम्हाला जे स्ट्रक्चर दिसते that is a hepatic cica, also called as enteric cica, also called as mesenteric cica. They are columnar endodermal cells and glandular in nature. कशा आहेत त्या, glandular nature च्या आहेत. Then the internal lining of the midgut is thrown out into small and several
fold of villi for the peristaltic membrane. membrane कसं आहे पेरिट्रॉपिक membrane तिथे present असतं. The peritrophic membrane is secreted by the anterior end of the cardia and permeable for enzymes and the end product of digestion. म्हणजे हिपॅटिक सिकाच्या तिथेच काय होणार आहे, डायजेशन होऊन जो काही एंड प्रोडक्ट आहे तो पुढे माल्पिजियन ट्युब्युल्स कडे पास करण्यात येणार आहे. ठीक आहे. सो द प्रोसेस ऑफ डायजेशन इज कंप्लीटेड इन दिस रिजन. ह्या रिजन मध्ये डायजेशनचे प्रोसेस कंप्लीट होणार आहे. And the alimentary canal and the digested food is also absorbed in it. बघा, मिडगट पोर्शन मध्ये काय होणार आहे, डायजेस्टेड फूड जे आहे ते ऍब्सॉर्ब होणार आहे. ठीक आहे. आता आपण बघूया हिंडगटचा पोर्शन. बघा खाली कुठून, मेजेंटेरॉन और मिडगटच्या खाली ट्युब्युलर स्ट्रक्चर होत माल्पिजियन ट्युब्युल्स कडे. ठीक आहे. माल्पिजियन ट्युब्युल्स पासून ते रेक्टम पर्यंतचा पोर्शन आहे हिंडगटचा. The junction of midgut and hindgut is marked by the presence of nearly 60 to 150 long filamentous and blind Malpighian tubules, which are not related with the digestion, but they are related with the excretion. Malpighian tubules are related for what? For the excretion. Now, the hindgut is relatively broader than the midgut. hindgutचा region कसा आहे, broad region आहे. It is ectodermal and lining internally with the cuticle and ileum, colon and rectum portion is seen. So posteriorly 10th tergum ला तिथे anus present असतो. ठीक आहे. So this is the complete structure of alimentary canal. Now we discuss the digestive glands of this system. So digestive glands of cockroach generally include the salivary glands, the glandular cells of the midgut and the hepatic cica. पण आपल्याला डिटेल मध्ये कोणती ग्लँड बघायची आहे, तर ती आहे सलायव्हरी ग्लँड. कुठे प्रेझेंट आहे बघा, तुम्हाला या स्ट्रक्चर मध्ये फॅरिंग्सच्या तिथे दोन्ही बाजूला सलायव्हरी ग्लँड्स दिसून येतील. त्याचबरोबर सलायव्हरी रिझर्वायर पण दिसेल. ठीक आहे. डिटेल मध्ये आता आपण बघू. This is the structure of salivary apparatus. A pair of salivary glands, one on either side of the crop in the thorax, are found associated with the alimentary canal. ठीक आहे. क्रॉपच्या रिजन पर्यंत ते असे पसरलेले आहेत. Each gland has two glandular portion and bag-like diverticulum is present. ठीक आहे. बॅग लाईक तुम्हाला तिथे स्ट्रक्चर दिसेल. और receptacle is present. खाली बघा लोअर साइडला रिसेप्टॅकल्स ऑफ रेझर्वायर आहेत सलायव्हरी ग्लँड्स म्हणजे तिथे. तर रिसेप्टॅकल्सचा दुसरा शब्द काय आहे, डायव्हर्टिक्युलम. ठीक आहे. इन विच सलाइवा इज स्टोर. सलाइवा कुठे स्टोर होतो, रिसेप्टॅकल मध्ये. From the glandular portion of the two sides arises salivary ducts which unite to form a common duct. वरच्या साइडला कॉमन डक्ट तुम्हाला दिसेल. या दोन्ही पण रिसेप्टॅकल वर जाऊन पुढे एका कॉमन डक्टला जॉईन झालेला आहे. देन त्याच्या वर जर बघितलं आपल्याला तर काय दिसेल, efferent salivary duct is present which open in the preoral cavity at the base of hypopharynx mouth part.
सगळ्यात वरच्या साईडला तुम्हाला हायपोफॅरिंक्स माउथ पार्ट दिसेल. त्याच्यामध्ये ही इफरंट सलायव्हरी डक्ट ओपन झालेली आहे. The duct of gland and reservoir are peculiar in having a spirally thickened cuticular lining which having the trachea. ठीक है? Each salivary gland is made up of several secreting acini. काय आहे त्यांच्याकडे? acini प्रेझेंट आहेत. आता acini जे स्ट्रक्चर आहे ते तुम्हाला या पद्धतीचं दिसेल. बघा, ह्या सलायव्हरी ग्लँड्स मध्ये काय प्रेझेंट आहेत? acini प्रेझेंट आहेत सलायव्हरी ग्लँड्स मध्ये. जे लीफ लाईक स्ट्रक्चर दिसते तुम्हाला त्या acini कशा दिसतात? तर त्या या पद्धतीने दिसतात. Each acinus is from two types of cells. दोन टाइपचे सेल्स इथे दिसून येतील. फर्स्ट इज ए झायमोजेनिक सेल्स packed with secretory granules and ductile containing cells. पहिले कोणती सेल आहे? झायमोजेनिक सेल आहे. ठीक आहे. दुसरी आहे डक्टाइल कंटेनिंग सेल. या दोन सेल्स इथे प्रेझेंट आहे. फॉर व्हॉट? फॉर द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा. अँड ह्या ज्या डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया हे जास्त असतात. प्लेंटी ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अँड वेसिक्युलर बॉडीज. ठीक आहे. सो this is the structure of salivary gland and salivary acinus in section, and this gland is useful for the secretion of saliva. आता इथे जेव्हा chewing and म्हणजे बायटिंग ची जी प्रोसेस चालू असणार आहे त्यावेळेस सलायवाचं तिथे सिक्रेशन होईल, डायजेशन मध्ये पण होईल आणि सलायवा मध्ये डिफरंट एन्झाइम्स असतात. ठीक आहे. ते पुढे आपण आता फिजियोलॉजी मध्ये बघू. सो नाउ वी डिस्कस द फूड अँड फीडिंग हॅबिट ऑफ दॅट ॲनिमल. ठीक आहे. म्हणजे हा जो कॉकरोच आहे तो कोणत्या प्रकारचं अन्न खातो? सो मोस्टली कॉकरोचेस आर द ओमनिव्होरस. means they feed on animal and plant material also. They feed on sugary, starchy substance. The presence of food is detected by the sensory receptacle. आपण बघितलं होतं त्यांच्या बॉडी मध्ये काय असतात? माउथच्या रिजनला सेन्सरी रिसेप्टॅकल्स असतात, अँटीना प्रेझेंट असतात. त्याच्यामुळे ते काय होतं त्यांना? ते त्यांचं फूड डिटेक्ट करतात आणि बरोबर त्या फूड कडे जाऊन ते कलेक्ट करतात. ठीक आहे. सो maxilla of that mouth part pick up and bring the food with the mandibles and they are for the mastication. काय करतात ते? त्या फूडला मॅस्टिकेशन करतात. मॅस्टिकेशन ऑफ टीथ ऑफ द mandibles bite and chew the food. मग मॅस्टिकेशन केल्यानंतर काय करतात? ते अन्न माउथ पार्ट्स मध्ये घेऊन त्याला बाईट आणि च्यू करतात. म्हणजे च्यूइंग म्हणजे चावणे. ठीक आहे. खाणे. देन जे काही चावलेलं किंवा चावून बारीक केलेलं फूड असेल ते पुढे पुश करण्यात येतं. कुठे? प्रिओरल कॅव्हिटी मध्ये. ठीक आहे. देन माउथ मध्ये पूर्णपणे फूड असेल तर ते माउथ त्याचं कसं होतं? सॉलिड स्वॅलो होतो. ठीक आहे. फुगतो ते माउथ. अँड नंतर पुढे ते डायजेशन साठी पास केलं जातं. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द फिजियोलॉजी ऑफ डायजेशन? डायजेशनची नेमकं फिजियोलॉजी कशी आहे? तर आपण बघितलं फिगर मध्ये क्रॉप च्या रिजन पर्यंत त्या सलायव्हरी ग्लँड्स अशा
प्रेझेंट असलेल्या दिसतात. सो सलायव्हरी ग्लँड्स ओपन्स बाय कॉमन डक्ट. बघितलं आपण, ही जी सलायव्हरी ग्लँड आहे ती कॉमन डक्ट ने ओपन झालेली आहे. कुठे ओपन झाली ती? प्रीओरल कॅव्हिटी मध्ये, म्हणजेच कुठे? वर हायपोफॅरिंग्स मध्ये ती ओपन झाली. सलायवा मिक्सेस विथ द फूड ड्युरिंग मॅस्टिकेशन. जेव्हा तो ॲनिमल फूड कलेक्ट करतो, त्याच्या माउथ पार्ट मध्ये घेतो आणि मॅस्टिकेट करत असतो, तेव्हा ह्या ग्लँड काय करतात? सलायवा तिकडे पास करतात आणि मग त्या फूड मध्ये हा सलायवा मिक्स होतो. सलायवा कंटेन्स डिफरंट टाइप्स ऑफ एन्झाइम्स. सलायवा मध्ये काय आहे? सलायवा म्हणजे लाळ, ठीक आहे ना. त्या लाळ मध्ये काय आहे? डिफरंट टाइपचे एन्झाइम्स आहेत. कोणते कोणते? अमायलेज, कायटिनेज अँड सेल्युलोज. ठीक आहे. हे कोणते एन्झाइम्स आहेत? तर कार्बोहायड्रेट हायड्रोलाइज करण्याचे एन्झाइम्स आहेत. सो जे काही अमायलेज, कायटिनेज, सेल्युलोज एन्झाइम आहे ते पुढे त्याला ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. त्याचबरोबर सलायवा आणखीन काय फंक्शन करतो? तर जे काही फूड मटेरियल त्याने च्युइंग केलेलं आहे, मॅस्टिकेट केलेलं आहे, त्याला ओलसर ठेवण्याचं काम करतो. आणि मग पुढे ते फॅरिंग्स मधून इसोफॅगस, मग क्रॉप मध्ये जातं. आणि जेव्हा क्रॉप मध्ये जातं, बघा आता फूड कुठे गेलेलं आहे? क्रॉप मध्ये गेलेलं आहे. सो after reaching into the crop, the digested carbohydrate in the form of glucose is absorbed and remaining food becomes across the secretion of the glandular cells of midgut. ठीक आहे. आपण म्हणलो सलायवा मध्ये डिफरंट टाइपचे एन्झाइम्स असतात, ते ग्लुकोज मध्ये त्या कार्बोहायड्रेट मटेरियलला कन्वर्ट करतात. ते पुढे क्रॉप मध्ये पास होतं. क्रॉप मध्ये पास झाल्यानंतर तिचं ऍब्झॉर्प्शन होतं. ठीक आहे. नाव the digestive juice secreted by the glandular cells, ते पुढे कोणाकडे पास होणार? तर गिजार्ड कडे पास होणार. त्या ज्यूस मध्ये काय आहे? जे गिजार्ड कडे पास झालेलं आहे त्या ज्यूस मध्ये आहे अमायलोलॅक्टिक एन्झाइम्स लाईक इन्व्हर्टेज, माल्टेज, लॅक्टेज. ठीक आहे. फॉर द complete digestion of that carbohydrate material. आणखीन तिथे काय प्रेझेंट आहे? तिथे आहे प्रोटिओलायटिक एन्झाइम्स लाईक ट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस, पेप्टिडेजेस. फॉर व्हॉट? फॉर द डायजेशन ऑफ प्रोटीन अँड अमायनो ऍसिड. ठीक आहे. आणखीन कोणते एन्झाइम्स प्रेझेंट आहेत गिजार्ड मध्ये? लायपोलायटिक एन्झाइम्स. लायपोलायटिक फॉर द डायजेशन ऑफ फॅटी ऍसिड्स अँड द ग्लिसरीन. ठीक आहे. सो क्रॉप मध्ये आणि गिजार्ड मध्ये मोस्ट ऑफ ऑल तर क्रॉप मध्येच या पूर्ण याचं डायजेशन कंप्लीट होतं आणि ते पुढे गिजार्ड कडे पास केलं जातं. ठीक आहे. नाव पुढे मिडगट थ्रू जे काही अनडायजेस्टेड मटेरियल आहे किंवा जे काही एक्सक्रिटरी मटेरियल आहे ते पुढे माल्पिजियन ट्युब्युल्स कडे मिडगट थ्रू जाणार. ठीक आहे. आता ऍब्झॉर्प्शन कुठे होते? मेन तर जे काही एंड प्रोडक्ट आहे डायजेशनचं, ठीक आहे. सो विच इज ऍब्झॉर्ब बाय द लाइनिंग ऑफ मिडगट अँड हिपॅटिक सिका. हिपॅटिक सिका आपण बघितल्या गिजार्डच्या बाजूला जे दिसतंय तिथं कम्प्लीट ऍब्झॉर्प्शन होतं. जे काही कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि फॅटचं डायजेशन झालेलं आहे, प्रोटीन, अमायनो ऍसिड, ग्लुकोज वगैरे जे काही आहे ते तिथं ऍब्झॉर्ब होणार आहे. ठीक आहे. नाव आणि एक्सेस जे आहे अनडायजेस्टेड मटेरियल जे आहे ते पुढे इजेशन थ्रू, हिंडगट थ्रू बॉडीच्या बाहेर टाकण्यात येईल. ठीक आहे. आणि
जर एक्सेस फूड मटेरियल तिथे असेल म्हणजे जर जसं की ग्लायकोजन ते स्टोअर करण्यात येतं. ठीक आहे. सो दिस इज दी complete physiology of digestion of Periplaneta americana. So thank you very much.